And sometimes the dislike and hate might also be genuine. And early going to say what I feel is it's okay. पहिला पहिला चाहिँ मलाई रिस उठ्थ्यो होइन रिस किन उठ्थ्यो भन्दा चाहिँ आई यूज टु जस्ट थिङ्क अफ इट इन अ भेरी वान डिमेन्सनल माइन्ड के माया मन पर्दैन भन्ने मेरो पेजमा किन आउनु पर्यो जस्तो मात्रै हुन्थ्यो क्या मलाई सो आई फेल्ट लाइक आई ओड इट के कसैले मलाई गाली गर्यो भने आई फेल्ट लाइक आई शुड राइट ब्याक बिकज मेरो पेजमा आउने अनि मलाई गाली गर्ने म सहदिनँ यो खालको एटिट्युड हुन्थ्यो क्या पहिला पहिला So I used to fight back. I remember moments in my life, long time ago, almost about 8-10 years ago, where I used to reply back. I used to just be like them, okay, just reply harshly sometimes, rudely sometimes. And त्यतिखेर अब खासै सोचिँदैन पनि थियो होला the impacts that it could have, or doing that will actually make me just like you भन्ने सोच आउँदैन थियो because obviously you weren't that mature mentally and in terms of your wisdom. But then slowly I started realizing that, being a public figure is something that I chose myself. It's not something that somebody put a gun in my head and said, okay, now you're going to be a public figure. Now it's what I chose. So when I choose to put my stories out there, what I do, my everyday life, then Bisari, I started realizing that all the love that comes your way, you accept that. But then you also accept all the criticism and all the hate. Sometimes, like I said, hate can actually be real. Okay? Some people actually don't like you, and it took me quite a while to understand that it's okay. Because see, I'm even like being human beings also, like the higher power, God's and there are some people who very strictly only believe in one religion and just basically don't believe in the others. And it's okay. So Bhagwan Mata, we have a pick. Saying म यसलाई पूजा गर्छु म यो दिन व्रत बस्छु or म यो religion follow गर्छु and म अरू गर्दिनँ भनेपछि if we can do that with the immortal ones, then we're just human beings, there's no law or no science written anywhere that every single person born or who is living right now has to like you or has to understand you or has to say okay to all your opinions and thoughts. So to a realization I just realized that as human beings we tend to focus on the hate faster. Okay, I'm sure everybody who is live with us right now agrees to this. Instagram or Facebook or wherever photos are, there might be so many comments where people say, oh, you look great, you look nice, they send you hearts and love and stuff. But then one comment or one statement which is not good, that you don't feel good about, that's not saying the best of things about you, usually comment comment to prove your worth. Everybody goes through this, because you feel like, oh, you're something maya गर्ने मान्छेले त माया गरिहाल्छ नि. And I think a lot of the times we take that for granted, and then we direct all our energy towards that hate, and we reply there. So which is actually not necessary. Let's say 100 comments आएर तपाईको photos मा भने, like 5 of them might be bad, but then there are 95 positive comments. नि त्यहाँ जानुपर्ने हो नि त हाम्रो एनर्जी. तर हाम्रो just naturally, I think it's just the way we function, it goes to the hate first. Especially I think this happens with everybody. अलिकति सनसनीखेज खबरहरू आयो or अलिकति हेडलाइन मगाएर खबरहरू आयो भने त्यस्तोको भ्युज किन धेरै जान्छ त भन्दाखेरि हामीले गर्दा त हो नि, बिकज हामीले नै क्लिक गर्छ नि त अनि हामीले नै कम्प्लेन गर्छ क्या फेरि नराम्रो हेडलाइन लेख्यो नराम्रो लेख्यो भने हैन. But then if we just post a picture of a social initiative or of just some cause without our picture in it, then like see, I almost have 1 million followers हैन, तर पनि मेरोमा पनि त्यस्तो खालीको पोस्ट गर्दाखेरि I hardly get like 3-4,000 likes के compared to all the followers. So people are actually interested to start this game of comparing, of pulling each other's legs. I think our society is त्यस्तो रहेछ. And then now I understand that, and now I feel like the best way to stay out of it is to not entertain it at all, Nita, because you feed your mind what you actually think. So if you start thinking about all the negativity, oh my god, मलाई यस्तो यसले भन्यो, मलाई यसले यस्तो गर्यो, त्यसले गर्यो, then you become trapped in that cycle. And it drains you down, it drains your energy down, and then last मा गएर त घाटा आफूलाई हुने रहेछ नि त. मानु तिमीले गएर झगडै गर्यो पनि कसै तिमीलाई नराम्रो भन्यो, you start a battle with them, it's not going to lead you anywhere. You'll fight, other people will also fight, and everybody will have a bad day, and tomorrow something else will replace that, because somewhere someone does something and then that starts trending and you're forgotten. That's how it works. Even like headlines, सनसनीखेजहरु पनि त, even if the worst thing happens to you, for example, let's say you have a wardrobe malfunction, like I did once.
I know. Yeah. It goes on to the headlines and people talk about it, but only until something else replaces that. Okay, that's how quick human mind takes to change. Okay, then something Right. else comes on board and everybody forgets that. You go to that new issue. And this could do the but you're fine. It's like nothing had ever happened to you to tarnish your image or your character or anything. हुन्छ नि? So यो चिजहरू बुझ्दै गइसकेपछि then you realize that everything is so temporary and short-lived. And so Right. now अहिले चाहिँ what I believe is if it's something that doesn't affect you in the long run, हुन्छ नि? ल यो एउटाले ट्रोल बनायो एउटाले यो बनायो एउटाले यो बनायो whatever, if like 2-3 years down the line when you self-reflect and you live after 2-3 years, maybe in 2-3 years I'll have a kid, and then I'll have a happy family, and then if those things don't matter त्यतिखेर when you think about it now, then it actually doesn't matter right now also. Okay, त्यसरी सोच्न सक्नु पर्यो कि 10 वर्षपछि पनि यदि यो टपिक जुन तपाईँको लाइफमा अहिले भयो यसले तपाईँलाई अफेक्ट गर्छ भने हो, then that needs something that you need to raise your voice or your concern about, because this is something that will go on with you for life, हुन्छ नि? So, But if not, then just forget it. I can relate to your story. कसरी भने अब जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ नेपालीमा पनि बोल्नुस् भनिरहनु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ म अब सम अप गरिदिन्छु है त। प्रियङ्काको जर्नी उसले एकदमै सुन्दर रूपले हामी माझ राखेको छ हैन। सो यो जर्नीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेट कमेन्ट्सहरू आउँदाखेरि उसले उसको करियरको सुरुमा र पछि कसरी डिल गर्दा भन्दाखेरि आई थिङ्क यु प्रियङ्काले चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल 4वटा पोइन्ट्स भनेको छ। नम्बर 1 चाहिँ एक्सेप्टेन्स हैन, आत्मसात गर्नु पर्यो कि सबैजनाले तपाईँलाई मन पराउँदैन, त्यो एक्सेप्टेन्स। अनि सबैजना इज इन्टाइटल टु देयर ओन ओपिनियन। अब जतिजना मान्छे चाहिँ आफ्नो ओपिनियन हुन्छ उसको एक्सेप्टेन्स पछि त्यसपछि उसले एनर्जी पोजिटिभिटीमा डाइभर्ट गर्यो। नेगेटिभ कमेन्ट्स किन म पढ्ने, बरु पोजिटिभमा ध्यान दिन्छु भनेर एक्सेप्टेन्स, पोजिटिभिटीतिर इन्क्लाइनेसन, अनि त्यसपछि लिबरेसन हैन। त्यो एक्सेप्टेन्स हुने बित्तिकै पोजिटिभ हुने बित्तिकै उसको लिबरेटेड र फ्री ऊ कसरी भयो भने म त्यो ट्र्याप र साइकलमा चाहिँ पर्दिनँ। म मेरो लाइफ जस्तो छ एज इट इज, मलाई जे पोस्ट गर्न मन लाग्छ म गर्छु, आई डोन्ट केयर भन्यो। अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क वान थिङ हाम्रो यो लकडाउनमा पनि हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा उसले गरेको कुरा चाहिँ हाउ टेम्पोररी थिङ्स आर इन लाइफ। क्या हामीले यो इम्पर्मानेन्स भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ फ्रम इभन अहिले प्रियङ्का अहिले नम्बर 1 एक्टर छ होइन। अनि कतिजना एथलिट्सहरूको लागि एक्टर्सहरूको लागि त्यो स्पटलाइटमा नभएर सडनली त्यो घुमाउनु पनि इट इज अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ इफ पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। हामीले रेगुलर लाइफमा पनि इम्पर्मानेन्सको भ्याल्यु बुझेनौँ भने होइन, नथिङ इज पर्मानेन्ट। अनि उसले भनेको जस्तै त्यो सनसनीपूर्ण खबरहरू चाहिँ इट विल जस्ट लास्ट यति कम, लाइक आई अल्सो फेस्ड इट नि त होइन। अनि यति कम समयमा हुन्छ। अनि अब त्यो कम समयमा तपाईँको जस्तै तपाईँको कुनै पनि नेगेटिभ कमेन्ट्स आयो भने त्यो कम समयमा तपाईँले पोजिटिभिटीतिर पोजिटिभ कमेन्ट्सतिर बरु थ्याङ्क यू भनेर ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गरेर, जस्तै प्रियङ्काले भन्यो अघि नै, यु टेक दोज थिङ्स फर ग्रान्टेड इन लाइफ होइन। तर त्यो पोजिटिभिटीमा फोकस गर्दाखेरि आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ, आफ्नो बिहेभियरल प्याटर्न्सहरू पनि लाइफमा चेन्ज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रियङ्का कार्कीले नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूलाई इट हेज बिन अ प्रोसेस फर हर। एन्ड लेट मी टेल यु, यो कुरा अहिले उसले प्रिच गरेको कुरा चाहिँ उसले प्र्याक्टिस र भोगेको कुरा हो होइन। कसरी भन्दाखेरि सी हेज बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर लास्ट डेकेड, 10-15 वर्ष भइसक्यो ऊ यो इन्डस्ट्रीमा लागेको। अनि यो लागेर नै उसले भोगाइका साथ मच्योरिटीका साथ आई थिङ्क राइट नाउ अहिले आएर द काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ द्याट सी हेज, अनि त्यसपछि अहिले जसरी लेट ब्याक गरिरहेको छ, दिस इज द एन्ड गोल द्याट वी अल वान्ट टु अचिभ। अनि तपाईँहरूलाई पनि एडभाइस चाहिँ यही हो, जस्ट इग्नोर नेगेटिभिटी, यस्तो टेम्पोररी हुन्छ एन्ड ट्रस्ट मी। अनि हामीले फेरि यति भ्याल्यु दिँदो रहेछ कि मेरो नेगेटिभिटी, मेरो नेगेटिभ कुरालाई यति भ्याल्यु क्या। नो नेगेटिभिटीमा पनि देयर आर पिपल आउट स्मार्ट यु, ट्रस्ट मी, डोन्ट वरी अबाउट इट। धेरै भ्याल्यु चाहिँ नदिने होइन लाइफमा जे पनि हामी चाहिँ वी क्लिङ टु इट रहेछ कि इभन इफ इट्स नेगेटिभ इट्स पोजिटिभ हुन्छ लाइक ओ माई गड यसले त मेरो लाइफै चेन्ज गर्छ भनेर। तर ट्रस्ट मी त्यसले लाइफ चेन्ज गर्दैन कि तपाईँको योर लाइफ विल गो ब्याक टु ट्र्याक अगेन, एभ्रिथिङ विल गो ब्याक टु, नो म्याटर द जस्तो गाह्रो चिज आए पनि या जस्तो ब्युटिफुल चिज आए पनि नि, बोथ अफ देम आर गोइङ बी टेम्पोररी। र तपाईँले त्यसबाट के निकाल्नुहुन्छ त, द्याट विल बी गुड फर यु, फर योर मेन्टल, फिजिकल, इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल हेल्थ, द्याट्स वाट्स इम्पोर्टेन्ट। क्यान त्यो चाहिँ तपाईँले लिएर अगाडि जानु पऱ्यो कि नट दोज टेम्पोररी मोमेन्ट्स, डोन्ट क्लिङ टु दोज मोमेन्ट्स बट क्लिङ टु हाउ इट मेक्स यु फिल। र त्यसले तपाईँलाई हाउ इट मेक्स यु फिल कम्प्लिट तपाईँको हातमा हो नि त, त्यो कसैले पनि त्यो चेन्ज गर्न सक्दैन। तपाईँको रियाक्सन, तपाईँको एटिट्युड, तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो त जसले जति तपाईँलाई प्रिच गरे पनि त्यो चेन्ज हुँदैन क्या, त्यो तपाईँको भित्रबाट आउनुपर्छ कि। अनि ट्रस्ट मी, जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स एन्ड ट्राई टु टेक द मोस्ट पोजिटिभ पार्ट अफ इट। आई मिन आयुष कस्तो छ भने नि,
lets his true self out to people only that he wants to, के बुझ्यो? जस्तो कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई इभन इन्डस्ट्रीभित्र पनि पिपल द्याट ही वर्क्स विथ अल्सो उसको बारेमा एउटा प्रिकन्सिभ नोसन छ कि कतिजनाको दिमागमा कि ए अब यस्तो देखिन्छ यस्तो छ यो पक्कै पनि घमण्डी होला यो बोल्दैन यसको धेरै एटिट्युड बेसी छ यसको धेरै सो अफ बेसी छ भन्ने यति धेरै मान्छे भेटेछु नि मैले होइन तर टु बी क्वाइट अनेस्ट आयुष त्यस्तो छैन कि खासमा ही इज अ भेरी कुल एन्ड एकदमै भेरी ग्राउन्डेड एन्ड आई थिङ्क भेरी रियल पर्सन आयुष त्यस्तो खालको छ कि उसको नेचर लाइक हामी जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ नि अघिदेखि द्याट एभ्रिथिङ इज टेम्पोररी एन्ड यु हेभ टु बी प्रेजेन्ट हियर फिजिकली नाउ हुन्छ नि तपाईँको लाइफमा अहिले के छ तपाईँ अहिले के भोगिरहनु भएको छ त्यो हो नि त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तर कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ वी ड्वेल अवे इन आवर फ्यान्टेसिज के पछि यस्तो गर्छु भोलि यस्तो गर्छु 5 वर्षपछि यस्तो गर्छु अनि अहिलेको प्रेजेन्टलाई हामीले कतिचोटि वी फर्गेट टु एक्नोलेज इट यो कुरा चाहिँ कति एस्पेक्ट्सबाट चाहिँ मलाई आयुषले पनि सिकाएको हो कि टु एक्चुली बी काम मेरो कति धेरै मेरो कामनेस चाहिँ कति हदसम्म त म आई थिङ्क आई गिभ हिम द क्रेडिट अल्सो म पनि एकदमै नत्र भने एकदम के भन्ने इम्पल्सिभ मान्छे हो कि एकदम थिएँ त्यस्तो भनौँ न अहिले त अब आइभ कम अ लङ वे तर एकदम इम्पल्सिभ एकदमै दिमागको टुप्पोमा जे आयो त्यो बोलिहाल्नु पर्ने गरिहाल्नु पर्ने अलिक नसोच्ने like how this will affect my chain of events or my life in total त्यो कुराहरू धेरै नसोच्ने हैन तर आयुष चाहिँ एकदम कुल छ के यस्तो कुराहरूमा एकदमै फिलोसोफिकली अनि मेन्टली ही इज एकदमै एउटा गुड जोनमा छ के उसकै थ्रुबाट हो म आई गट इन्ट्रोड्युस टु सो मेनी लाइक डिफरेन्ट फर्म्स अफ मेडिटेसन हुन्छ नि मलाई एङ्जाइटी पनि छ निशा रियली नोज रियली वेल अबाउट दिस हुन्छ नि 4-5 years ब्याक त एउटा यस्तो पोइन्ट थियो मेरो लाइफमा द्याट आई कुडन्ट एक्चुली battle my own anxiety. I didn't know how to के अनि यस्तो धेरै प्यानिक अट्याक्सहरू आउँथ्यो अनि सो त्यो फेज बाट पनि निकाल्नमा पनि आयुषको एकदम धेरै हात छ क्या बिकज कति चिजहरू सिकायो कि उसले मलाई अनि नोइङ द्याट हि इज एक्चुली 5 years younger than me, he's still in his 20s अनि यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड यो लेभलको फिलोसोफिकल ब्रेन चल्छ उसको भन्दाखेरि अ लट अफ माई फ्रेन्ड्सले आजकल उसले फेरि कुरा गर्न थालेपछि हि गेट्स इन टु जोन के अनि कति मान्छेहरूले जिस्काएर उसलाई लाइक हाम्रो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीहरूले आयुष तिमी त एक दिन गुरु हुन्छ होला आयुष गुरु भनेर जिस्काउँछ क्या यतिकै जिस्केर बिकज हि हेज भेरी फिलोसोफिकल एङ्गल टु एभ्रिथिङ अनि सुन्दै गयो भने इट एक्चुली मेक सेन्स तर इट्स द काइन्ड अफ एङ्गल द्याट नट एभ्रिबडी विल टेक क्या उसको कुराहरू सुन्दै गएपछि रियलाइज हुन्छ क्या अनि सो त्यो वेमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो जोडी कस्तो छ भने वान मी इज लाइक दिस हरिकेन हुन्छ नि एकदम फास्ट स्टर्म लाइटनिङ जस्तो and he is this very ekdam leveled out peaceful force of nature and when we collide then usko eccentric nature or usko tyo life fun filled with life tyo adventurous side alikati mathi aउँछ because of mine because I'm like that and mero alikati tala jन्छ so we come to a point we come in middle and it has helped both of us actually short and sweet married life is great it's absolutely amazing especially अब यो lockdown लाई पनि म त्यो एउटा window opportunity को रूपमा पनि हेर्छु that I'm actually getting to spend so much alone time with my husband अनि I've been with him for the past 3 years now र 3 years मा चाहिँ अब as a boyfriend as a best friend हुन्छ नि as someone that I can lean on as a fiance I've got to know him so much better तर actually living with the man that you marry and calling him your husband and sharing a home together is a different experience so त्यो गर्न पाइरहेको छु full on alone mode मा with no outside interference and disturbances so that is one positive look towards this lockdown also I spend a lot of time with him अनि उसलाई अझै in a more deeper way and more in like a husband light मा चिन्ने मौका पाइरहेको छु so this has been very special त्यो वेमा चाहिँ